Welcome to Living Hope Channel. हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मसीहा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस वर्ग में विराजमान करने वाले पिता परमेश्वर, तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, आओ हम यहोवा के लिए जय जयकार करें, धन्यवाद के दिल से उसकी उपासना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद राजा। पिता परमेश्वर, तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु। हर एक स्तुति महिमा राजा तेरे लिए ग्रहण योग्य होने दे राजा। एक सुगंधित धूप के समान तेरे वेदी के सामने आ सके खुदा। हमें ग्रहण कर, हम अपने आप को धीन करते हैं राजा। इस आराधना में परमेश्वर तेरा नाम की महिमा होने पाए खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा
செலுத்துகிறோம் ராஜா. ராஜாதி ராஜாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நன்றி 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 நன்றி. உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ஹல்லேலூயா. கிருபை நிறைந்தவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரே நாங்கள் நேசிக்கிறோம் ராஜா. கூறுவே இன்னும் அதிகமாய் உம்மை ஆராதிப்பே, இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவே, இன்னும் அதிகமாய் உம்மை ஆராதிப்பே, இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 உமக்கு ஆராதனை 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 ஆராதனை. யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை आराधने आराधने. प्यार करूंगा ज्यादा तुझसे आराधना गहराई से. प्यार करूंगा ज्यादा तुझसे आराधना गहराई से. पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम करो. आराधना 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 आराधना. हालेलुया. आराधना आराधना
தருபவரே ஸ்தோத்திரம் ஏசையா சுகம் தருபவரே ஸ்தோத்திரம் ஏசையா பெரியவரே ஆராதனை ஆராதனை செயல்களிலே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை செயல்களிலே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை ஓசன்னா உன்னத தேவனே ஓசன்னா 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 ஓசன்னா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உன்னதத்திலே ஓசன்னா, दावीदिन कुमारन को ओसन्ना. हालेलुया हालेलुया. पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं राजा. परमेश्वर राजा तू ही एकमात्र पिता है राजा, तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर जिंदा खुदा है राजा. तूने मृत्यु से विजय पाया ताकि हम भी राजा तुझ पर विश्वास कर कर उस मृत्यु को हरा सकें. खुदावन धन्यवाद करते हैं राजा. स्वर्गीय स्थानों में प्रभु जी उस उत्तम कार्य को हमें खोजी करने के लिए हमें प्रभु जी आपने हमें दया की. हम धन्यवाद करते हैं राजा. धन्यवाद धन्यवाद करते हैं राजा. तेरी नाम की महिमा हो, तेरी नाम की महिमा हो राजा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आदर के योग्य पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा. हालेलुया. तू ही हमारा चरवाहा है खुदा, हमें कोई हड्डी नहीं होती है खुदावन राजा. आप हमें हरी चराइयों में प्रभु ले जाने वाले परमेश्वर, प्रभु आप सुखदाई जल की चरनी के पास हमें बिठाने वाले खुदावन, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा. लाखों लाख धन्यवाद करते हैं. आमीन आमीन. कोई घटी मुझे नहीं है.
என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. பாதுகாத்தாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. பாதுகாத்தாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. என்னை நடத்தினார், என்னை நடத்தினார், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. என்னை நடத்தினார், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. திட நம்பிக்கை தைரியம் ஈந்தாரே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. திட நம்பிக்கை தைரியம் ஈந்தாரே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. அல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனா तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, हालेलुया आराधना तुझको, आराधना तुझको, हालेलुया आराधना तुझको, आराधना तुझको, हालेलुया आराधना तुझको, आराधना तुझको. ஆமென். ஆண்டவரே உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே துதி, உமக்கே புகழ், உமக்கே மகிமை செலுத்தும்படிக்காய் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் ஒருவரே பாத்திரர், தேவர்களில் கர்த்தாவே உமக்கு நிகரானவர் ஒருவரும் இல்லையே, உமக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லையே ராஜா. அப்பா அந்த நிகரற்ற தேவரை நாங்கள் ஆராதிக்கும்படிக்காய் துதிக்கும்படிக்காய் வந்திருக்கிறோம். हाँ खुदावन प्रभु देवता में तेरे समान और कोई नहीं है राजा। खुदावन हम तेरा ही आराधना करने, स्तुति करने, महन करने के आए हैं खुदा। हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह को उंडेल दे खुदावन। तेरी करुणा, तेरी भलाई सदा के लिए हम पर होने दे खुदावन। हालेलुया हालेलुया, तेरा ही स्तुति हो राजा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आशीषित कर राजा, आदर महिमा तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन आमीन आमीन। நம்மை அற்புதமாய் நடத்துகிற கர்த்தருடைய நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வாழ்த்துகிறோம். अद्भुत रीति से मैं अगुवाई करने वाला पिता परमेश्वर के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। நம்முடைய தேவன் அற்புதமாய் நடத்துகிறவர் என்பது எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா இடத்திலும் நம்மை நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார். हमारा प्रभु हमें अद्भुत रीति से अगुवाई करता है, इसका मतलब है हर समय हर वक्त। ஆமென் आमीन। எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் 1 ராஜாக்கள் 17வது அதிகாரம்। पहला राजा उसकी 17वीं अध्याय को हम पलटें। 1 ராஜாக்கள் 17வது அதிகாரம்। पहला राजाओं की किताब उसका 17वीं अध्याय।
இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன். दूसरा आयत से लेकर पढ़ते हैं. பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. அவர், நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ் திசையை நோக்கி யோர்தானுக்கு நேரே இருக்கிற கேரித் ஆற்றண்டையில் ஒளிந்து கொண்டிரு. அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய், அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார். तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பும்போது நம்ம நிச்சயமாய் கீழ்ப்படிந்து போகும்போது கர்த்தர் அற்புதமாய் நடத்துவாருங்க. यदि परमेश्वर एक स्थान की ओर जाने के लिए कहते हैं, यदि हम आगे कार्यता से जाएंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से अगुवाई करेंगे. இங்க எலியாவை கர்த்தர் கேரித் ஆற்றண்டையில் போய் நீ ஒளிந்து கொண்டிருப்பான்ங்கறார். यहाँ पर परमेश्वर एलिया नबी को खरीत नामक एक नाली के पास जाकर छिपने के लिए बोलते हैं. நீ தண்ணி எப்படி குடிக்கணும், என்ன சாப்பிடுவ என்பது எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் அழகா சொல்லி தருகிறார். आपको कौन सा पानी पीना है, कैसा खाना खाना है, वो सारी बातें परमेश्वर बताते हैं. காகங்களுக்கு நான் கட்டளையிடுவேன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். प्रभु कहते हैं कव्वे को मैं आज्ञा दूंगा. அவன் போய் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே யோர்தானுக்கு நேரே இருக்கிற கேரித் ஆற்றண்டையில் தங்கி இருந்தான். यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में खरीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा. 6ஆம் வசனத்துல காகங்கள் அவனுக்கு விடியற் காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் சாயங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது. वचन 6 में, और सवेरे और सांझ को कव्वे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे. கர்த்தரை நம்பின பிள்ளைகளை கர்த்தர் எவ்வளவு அழகாய் போஷிக்கிறார் பாருங்க. जो कि यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से अगुवाई करते हैं. நேரத்துக்கு நேரம் அவனை கர்த்தர் போஷிக்கிறாருங்க. हर समय परमेश्वर उनको भोजन किया. முழு தேசமும் பஞ்சத்துல இருக்குது. सारा देश अकाल में था. எத்தனையோ பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் கூட கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். कितने बड़े बड़े धनवान भी बहुत ही कष्ट में होते होंगे. நம்மை போல ஒரு பாடுள்ள மனுஷனாகிய அந்த எலியாவை கர்த்தர் அற்புதமாய் போஷிக்கிறார். लेकिन हमारे समान जो रहते हैं वो एलिया नबी को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको खिलाया है. அங்கு கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வாதமாய் தங்கும்படியாய் கிருபை செய்கிறார். परमेश्वर उनको आशीष से रहने के लिए अनुग्रह किया है. விடிய காலத்திலேயே காகங்கள் அவனை நோக்கி வருகிறது. देखिएगा सवेरे ही कव्वे ने उनके पास आया करते थे. காகம் என்று பார்க்கும்போது நம்ம தேசத்துல இருக்கிற காகம் போல அங்க காணப்படல. कव्वे मतलब कि हमारे देश की जैसा नहीं है. நிச்சயமாக வித்தியாசமான ஒரு பெரிய பறவையா இருக்கலாம். जरूर वो थोड़ा अलग एक पक्षी हो सकता है. அந்த காகங்கள் இவனுக்கு எங்க இருந்து சாப்பாடு கொண்டு வந்தது கூட நமக்கு தெரியாது. हम नहीं जानते वो कव्वे ने कहां से इनके लिए खाना लेकर आया है. பொதுவா காகங்கள் நம்மட்ட இருக்கிற சாப்பாடை பிடுங்கி சாப்பிடுறது பழக்கம் உடையது. हमेशा कव्वे जो है हमारे पास जो है उसे छीन लेती है. ஆனா இங்க காகங்கள் மனுஷனை போஷிக்கிற அளவுக்கு கர்த்தர் காகத்தையே மாற்றிட்டார். लेकिन यहाँ पर कव्वे को परमेश्वर ने मनुष्यों को खिलाने के लिए उस तरह बदल डाला है. हालेलुया. हालेलुया. காகத்தையே கர்த்தர் மாற்றிட்டார் என்றால் நம்மள மாத்த மாட்டாரா? कव्वे को ही प्रभु ने बदल दिया है तो हम क्या है? अनेक சமயத்துல நம்ம கூட காக்கா மாதிரி வாங்கிட்டே இருப்போம். कई बार हम भी कव्वे के समान क्या करते हैं, हम लेते रहेंगे, कभी देते नहीं है. ஆனா கொடுக்கணும். लेकिन हमें देना है. பாருங்க எந்த டைம்ல வருகிறது என்றால் விடிய காலத்திலேயா. अब कौन सा समय पर आया है कव्वे ने, देखिएगा सवेरे. ஒரு 5 மணிக்கு 6 மணிக்கு காலையிலேயே அவனுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வருகிறது. जैसे 5 बजे 6 बजे सवेरे ही उनको खाना मिलता था. காலையிலேயே ஒரு காஃபி ஒரு டீயோ ஒரு ரஸ்க் கொண்டு வந்தா ஓகேன்னு சொல்லலாம். ஆனா இது ரொம்ப டிஃபரண்டான கர்த்தரா இருக்காரு. अगर सवेरे ही एक चाय या रोटी ऐसा मिलता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है उनको? காலையிலேயே அவனுக்கு அப்பமும் இறைச்சியும் கர்த்தர் போஷிக்கிறார். सवेरे ही उनको रोटी और मांस मिला था. எனக்கு ஆச்சரியம், இது எங்க இருந்து தான் இந்த காகங்கள் கொண்டு வந்திருக்கும்? बहुत आश्चर्य कि ये कव्वे ने कहां से ले आया होगा. எந்த ஹோட்டல்ல இருந்து கொண்டு வந்துச்சோ தெரியல. कौन सा होटल से ले आया पता नहीं. எந்த பணக்காரர்கள் வீட்டு கிச்சன்ல இருந்து எடுத்து வந்ததோ நமக்கு தெரியல. या कौन से धनवान के घर में से किचन में से ले आया पता नहीं. அதெல்லாம் கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார். वो सब परमेश्वर संभालेंगे. நான் செய்ய வேண்டியது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்து அங்க போய் உட்காரணும். मुझे करना है बस परमेश्वर के वचन को मानकर वहां जाकर बैठना है. ஆமென். आमीन. சோ காலையில மாத்திரமல்ல, ஈவன் சாயங்காலத்திலயும் அந்த காகங்கள் வருகிறது. केवल सवेरे नहीं, सांझ को भी वो कव्वे आए थे. ஆமென். आमीन. அந்த காகங்களுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. इस कव्वे के लिए परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो. தாகத்துக்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிச்சிட்டு இருந்தார். और वो प्यास बुझाने के लिए उस नाली की पानी को उन्होंने पी रहे थे. சோ கொஞ்ச நாளா அங்க அவர் செட்டில் ஆயிட்டார் எலியா. वहां पर वो शायद सेटल हो चुके थे. நைட் தூங்குறது, रात को सोना है. காலையில எந்திரச்ச உடனே காகங்கள் வரும், சாப்பிடுவாரு. और सवेरे उठकर कव्वे ने खाना खिलाते थे. திருப்பி தூங்குவாரு, फिर सोते थे. திருப்பி சாயந்தரம் சாப்பிடுவாரு. फिर शाम को खाना खाते थे. அற்புதமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். बहुत ही अद्भुत का जीवन चल रहा था. எந்த தொந்தரவுமே இல்ல. कोई परेशानी नहीं. டெய்லி 2 டைம் நான்வெஜ்.
दोनों बार हर एक दिन में नॉनवेज मिलता था, தேசத்துல எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனை, लेकिन देश में तो बहुत बड़ी परेशानियां, தேசத்துல பஞ்சம், देश में अकाल, அவன் கஷ்டப்பட்டு அலைஞ்சுக்கிட்டு சாப்பாடுக்கு வழி இல்லாம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறான். लोगों को खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, वो घूम रहे हैं। பட் இவர் ரொம்ப ஜாலியா லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. लेकिन यहाँ पर एलिया नबी आराम से जीवन जी रहे हैं। இப்படியே இருந்தா கூட சில சமயத்துல ரொம்ப ஆசீர்வாதம் கூட கர்த்தருடைய தரிசனத்தை நம்ம இழந்துருவோம். अगर ऐसे ही रहेंगे तब भी हम परमेश्वर के दर्शन को खो जा सकते हैं। எல்லா ஆசீர்வாதமும் ஒரு லிமிட் தான். सारे आशीष एक सीमा तक ही है। 7ஆம் வசனத்திலே அங்க பிரச்சனை வந்துருச்சு. 7वीं आयत में ही वहां कुछ परेशानी आ गया है। தேசத்துல மழை இல்லாதனால அந்த தண்ணீர் வற்றி போக பாரிச்சு. देश में बारिश बरसात नहीं हो रहा था, इसीलिए उसका कारण नाला भी सूख गया। எலியாவுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிருக்கும். एलिया बहुत टेंशन हो गया होगा। எலியாவுக்கு டென்ஷன் ஆகுதோ இல்லையோ, கர்த்தர் உடனே வந்துட்டார் பாருங்களேன். एलिया टेंशन हुआ नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर तुरंत आ गए उनके पास। சில சமயத்துல வறட்சிகள் திடீர்னு வருகிறதுங்க. कुछ समय सूखापन जो है वो अचानक आ जाती है, பற்றாக்குறை திடீர்னு வருகிறது. जो कमियां अचानक आ जाती है, எதிர்பார்த்த காகங்கள் திடீர்னு வரல. जो हम इंतजार करते हैं वो कभी अचानक नहीं आती है। திடீர்னு ஆசீர்வாதம், நம்முடைய சேலரி இன்கிரிமெண்ட் எல்லாம் தடையாகுது. अचानक हमारी सैलरी, हमारा इंक्रीमेंट, हमारा जो भी है वो सब कुछ अचानक खत्म हो जाती है। அதையும் கர்த்தர் தான் நடத்துவாருங்க. उसी में भी परमेश्वर की अगुवाई करेंगे। ஆமென். आमीन। 8ஆம் வசனத்துல அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. 8वीं आयत में तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। பாருங்களேன், இவர் கேரி ஆத்தடில் போய் அங்க சாப்பிடும்போது, ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது, படுத்திருக்கும்போது, ஆசீர்வாதத்துல இருக்கும்போது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு வந்தது மாதிரியே தெரியல. கர்த்தரை விட்டுட்டாரு. देखिएगा, जब उन्होंने करीत नामक उस नाली के पास जाकर जब वहां पर वो बैठे थे, खाना खाया करते थे, सोते रहते थे, उस वक्त परमेश्वर का वचन आया करके हम नहीं देख पाते हैं। இவரு அங்க ஏதோ ஊழியம் செஞ்சது மாதிரி பெரிய இது பண்ணது மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே இல்ல. इन्होंने भी वहां पर कुछ सेवा किया करके ऐसा कुछ बातें तो नहीं लिखा हुआ है। காலையில சாயந்தரமும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கம்முன்னு இருந்துட்டார். सवेरे और सांझ को उन्होंने नॉनवेज खाकर बस चुप रहा। இப்பதான் அவர் ஊழியத்தை கர்த்தர் ஆரம்பிக்கிறார். लेकिन अब ही उन्होंने अपने सेवा को शुरू किया। 9ஆம் வசனத்துல இப்படி ஆரம்பிக்கிறது. 9 आयत इस तरह शुरुआत होती है, அப்பா எலியா நீ எழுந்து. हे एलिया ने अब उठो। ஆமென். आमीन। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? मतलब क्या है? இங்கே செட்டில் ஆயிட்டார் போலக்கு. उन्होंने वहीं पर सेटल हो गया। காலையில எந்திரச்சோன்னே கர்த்தரை பார்க்கறோமோ இல்லையோ, சில சமயம் நம்ம காகங்களை பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? सवेरे उठकर हम यदि परमेश्वर को देखें ना देखें, ये कई बार हम कव्वे को इंतजार करेंगे। ஆமாவா இல்லையா? हाँ कि नहीं? தண்ணீரை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். हम करीत नामक नाली की पानी को ही देखते रहेंगे, செழிப்பை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். बढ़ोतरी को देखते रहेंगे, ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கிறோம். आशीष को देखते रहेंगे, வயித்து பொழப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். हमारे पेट के बारे में देखते रहेंगे, பேங்க் அக்கவுண்ட பார்க்கிறோம். बैंक अकाउंट को देखते रहेंगे। அங்க வந்துச்சு பார், திடீர்னு ஒரு அடி. अचानक उसमें एक मार आया है। கர்த்தர் சொல்றார் நீ எழுந்துங்கறார். परमेश्वर ने कहा तू चलो। நீ ஏதோ இடத்துல போய் சிக்கிட்டயா? तू कहां जाकर तो फंस गया? அப்பா பயங்கர ஆசீர்வாதம், கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சிட்டு இருக்கிறார். இல்ல நீ அந்த இடத்தை விட்டு நீ எழுந்துரு. परमेश्वर मुझे बहुत अच्छा आशीषित कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रभु वहां से कह रहे हैं तू चलो वहां से। இந்த ஆசீர்வாதம் தான் உன் வாழ்க்கையே கிடையாது. ये आशीष आपका जीवन का नहीं है, இது வயித்துக்குரிய ஆசீர்வாதமா இருக்குதுப்பா. ये आपका पेट का आशीर्वाद है। ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்துக்கு நான் உன்னை நடத்த போகிறேன். लेकिन मैं तुझे आज आत्मिक आशीर्वाद की ओर चलाऊंगा। என்னுடைய திட்டத்திற்கு நீ இப்பொழுது நீ வா. मेरी योजना की ओर तुम चलो। நீ எழுந்து. तू उठो, நீ எழுந்து. तू उठो। ஆசீர்வாதத்தை விட்டு எழுந்து. उस जहां पर आशीष है भरा वो स्थान से उठकर, சுகத்தை விட்டு எழுந்து. और चंगाई से उठकर। கர்த்தர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார்ல, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है ना, உன் தேசம், உன் இனம், உன் தகப்பன் வீடு எல்லாத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு வா. तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने सब कुछ छोड़कर आज आओ करके। உன்னுடைய அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வாண்டார். आपकी सुरक्षित जगह से बाहर आओ। வெளியே வரும்போது ஒண்ணுமே இல்லதான். जब बाहर आते हैं तो कुछ भी नहीं है। பல வருஷங்கள் பல வனாந்தர சூழ்நிலை ஒண்ணுமே இல்லதான். कई सालों से कई वनांतर की जगह में कुछ भी नहीं है, பட் கர்த்தர் ஒரு நாள் ஆசீர்வதித்தார். लेकिन यहोवा परमेश्वर एक दिन आशीषित करी। ஆமென். आमीन। இப்பொழுது நாம் எழுந்து अब हमें उठकर 9ஆம் வசனத்துல எங்க போகிறாரு? 9 आयत में कहां जाने के लिए बोला है? சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபாத் ஊருக்கு போன்ட்டார். सीदोन के सारपत नगर में जा, அங்க தங்கி இருந்தார். वहां रह। ஏதோ ஒரு விசிட்டிங் அல்ல கிடையாது. एक विजिटिंग नहीं है, அங்க போய் நீ அங்க ஸ்டே பண்ணுட்டார். वहां तू रह। உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்க இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டார். वहां एक विधवा को मैं तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। நல்லா கவனிங்க. अब ध्यान से இங்க सुनिए, காகங்கள் அவனை போஷித்தது உண்மை. यहाँ पर कव्वे उनको खिलाया जरूर सच है, ஆனா அங்க யார் இவனை போஷிக்க போகிறா? लेकिन वहां कौन उसको खिलाएंगे? விதவையா? एक विधवा। ஐயோ இன்னைக்கே விதவையுடைய சூழ்நிலை நாட்கள் எப்படி இருக்கு நமக்கு தெரியுதுங்க. आज की विधवा लोगों की जिंदगी कैसा है करके हम जानते हैं। நீங்க யோசித்து பாருங்க, 4000 வருஷத்துக்கு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி दरअसल सोचिएगा 5000 सालों के पहले कैसा होता होगा, விதவையுடைய நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும்? विधवाओं की स्थिति कैसी होती होगी। அந்த விதவை வாழ்க்கையே ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கும். उस विधवा का जिंदगी एक सवाल है।
ஆனா அந்த விதவை என்ன போசிக்க போகிறதா? लेकिन वो विधवा मुझे खिलाने वाली है क्या? என்ன ஆண்டவரே நீங்க சொல்றீங்க? क्या परमेश्वर आप कहते हैं? இந்த காகங்களே எனக்கு போதும் ஆண்டவரே. ये कौवे ही मेरे लिए काफी है. ஆனா சொல்வார் இல்ல 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 கிளம்பு. लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं 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 तू चलो. ஆண்டவரே இது கிட்டத்தட்ட அவன் இருக்கிற அந்த கேரித்துல இருந்து இங்க போறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மைல் தூரங்க. यहाँ से करीत नामक नाला से वहां पर जाने के लिए सिदोन सारपत नगर जाने के लिए 100 मील दूर है. இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா ஆண்டவரே? ये जरूरी है क्या? இத்தனை கிராமங்கள் பட்டணங்களெல்லாம் நான் கடந்து அந்த கிராமத்துக்கு எதுக்கு நாங்க போணும்? इतने सारे नगर शहरों को पार कर कर मुझे वहां क्यों जाना है? போறது மாத்திரமல்ல அங்கேயே நீ ஸ்டே பண்ணுன்னு சொல்றீங்களே. जाना है सिर्फ जाना ही नहीं वहां पर रहने के लिए तू कहते हैं. அது இஸ்ரவேல் நாட்டையே கடந்து அடுத்த நாட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு பார்டர்ல இருக்கிறதா? यानी इस्राएल देश को पार कर कर एक दूसरे देश के किनारे तक पहुंच जाती है. இன்னும் சொல்ல போனா और कहें तो அந்த சாரிபாத் எங்க இருக்குது என்றால் सारपत कहां है? சீதானுக்கு அடுத்ததா இருக்கிறதா? सीदोन के और आगे है. இப்ப சீதான்ங்கிறது யாருடைய ஊர் என்றால் सीदोन किसका देश है? அங்க ஒரு ராணி இருக்கறாங்களே. वहां एक रानी है. அந்த ராணி பேர் என்ன? वो रानी का नाम क्या है? யேசபேல். யேசபேல். அவங்களுடைய சொந்த ஊர். जेसबेल का उनका गांव है सीदोन. அப்ப அந்த சொந்த ஊருக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஜெசபேல் எப்படி இருந்தாங்கன்னா அந்த ஊர் எப்படி இருந்து பாருங்களேன். जेसबेल रानी की कैसी होती थी हम जानते हैं तो वो शगर कैसा होता होगा. இன்னும் சொல்ல போனா और कहा तो சாரிபாத் என்கிற அர்த்தமே என்னன்னா सारपत का अर्थ क्या है? அங்க நடக்கிற தொழில் எல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே ஐடல் விக்கிரங்களை பண்ணி விற்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கிறது. वो स्थान ही मूर्तियों से भरा हुआ है. मूर्तियों को बना बना कर बेचने वाला स्थान है. அப்ப நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க. दरअसल कल्पना करके देखिए எங்க இருந்த மனுஷனை அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. जहां था एलिया नबी लेकिन परमेश्वर ने कहां उनको ट्रांसफर कर लिया. இந்த தேசத்துல இருந்து அடுத்த தேசம். इस देश में से निकाल कर दूसरे देश. இஸ்ரவேல் தேசத்துல இருந்து விக்கிரங்களை உண்டு பண்ணுகிற தேசம். इस्राएल देश में से जहां मूर्तियां बना जाती है वहां पर கேரித் ஆற்றண்டையிலிருந்து நேரா யேசபேல் பிறந்த அந்த ஊருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர். करीत नामक नाले में से लेकर सीधा जेसबेल के गांव की ओर. இன்னும் அந்த கிராமத்துடைய அந்த தலைமுறைகள் எங்க இருந்து வந்தாங்கன்னா और उस गांव वाले कहां से आए थे? उनकी पूर्वज कहां से आए हैं? நம்ம நோவா இருக்கிறாரு. हमारा नूह जो है நோவா மூலமா சபிக்கப்பட்ட ஒரு பையன் இருக்கால காம். नूह के द्वारा जो श्रापित पाया हुआ उनका बेटा जो है काम. அந்த சந்ததி அங்க இருக்கறாங்களா? काम की पीढ़ी ही वहां रहा करते थे. இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை. बहुत ही एक कठिन परिस्थिति. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப தூரம் 100 மைல் போகணும். पहले तो 100 मील दूर चलना है. விதவை வீடு, वो विधवा का घर விக்கிரங்கள் செய்கிற இடம், और मूर्तियों को बनाने वाला स्थान. யேசபேலுடைய ராணி சொந்த ஊரு. येसेबेल रानी का अपना गांव है. அந்த ஊர் மக்களுக்கு பெரிய சாபம் வர இருக்குது. और उस गांव वाले के ऊपर बहुत बड़ा श्राप भी है. இப்ப பஞ்ச வர போய் கொண்டிருக்கிறது. और अकाल भी ऊपर से है. எங்கேயுமே சாப்பாடு இல்ல. कहीं पर भी भोजन नहीं है. கர்த்தர் அங்க போன்னு அனுப்புறாரு. परमेश्वर उसी स्थान की ओर जाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं. ஹalleluya. हालेलुया. சில சமயத்துல கர்த்தர் நம்மையும் இப்படித்தான் அனுப்புவாருங்க. कई बार परमेश्वर हमें भी ऐसा ही जगहों पे भेजेंगे. ஒருவேளை நீங்க திருமணமான இடமா இருக்கலாம். शायद आपकी शादी सुविधा जगह क्यों ना हो நீங்க வேலை செய்யற இடமா या இருக்கலாம். आपकी काम की जगह क्यों ना हो. விரும்பாத இடத்துல இருக்க முடியாது கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். जहां पसंद ही नहीं करेंगे उसी स्थान पर रहने के लिए प्रभु आपसे कहे होंगे. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடம் ரொம்ப அற்புதமான ஆசீர்வாதமான ஒரு இடம். इससे पहले जहां रहते थे वो अच्छा स्थान था, आशीष से भरा हुआ स्थान था. பட் இப்போ நீங்க போகிற இடம் உங்களுக்கே தெரியாது. பெரிய क्वेश्चन மார்க் ஓட போறீங்க. लेकिन अब जहां आप जाने वाले हैं वो जगह पता नहीं, आपको ही खुद मालूम नहीं है. बहुत बड़ा एक सवाल. பட் 10ஆம் வசனத்துல लेकिन 10वीं आयत में அப்படியே அவன் எழுந்து वह वहां से चल दिया. ஆமென். आमीन. 1000 கேள்விகள் அந்த இடத்தை குறித்து எழும்பலாம். उस स्थान के प्रति 1000 सवाल आपके दिल में क्यों ना हो. ஆனா கர்த்தர் சொன்னாரு நான் எழுந்து போவேன். लेकिन परमेश्वर ने कह दिया मुझे जाना है. சாரிபாத்துக்கு போனா सारपत के और उन्होंने गया. ஹalleluya. हालेलुया. போகும்போது இவரை யாருக்கு வரவேற்கிறா? जब उन्होंने गए थे तो किसने उनको वेलकम किया है? யாருமே இல்ல. कोई नहीं था. ஒரு விதவை एक विधवा விறகு பொறுக்கிட்டு இருக்காங்க. उन्होंने और लकड़ी ढूंढ रही थी. எப்படி இருக்கு பாருங்க வாழ்க்கையில. उनका जीवन को दरअसल सोचिएगा. இப்ப நான் எப்படி இருந்தேன் கடைசில இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். वो सोचे होंगे मैं कैसा था अब कहां कैसा हो गया. விதவை இப்ப விறகு பொறுக்கிட்டு இருக்காங்க. ये विधवा ने अभी 2-3 लकड़ी को ढूंढ रही है. அப்ப அவ வாழ்க்கையே எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். देखिएगा उनका खुद का जीवन ही कैसा है. அந்த பெண்ணு வீட்ல இவர் போய் ஸ்டே பண்ண போறாரா? उस विधवा के घर में ये जाकर रहना है क्या? நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலையா? अब सोच भी नहीं पा रहे हैं क्या?
எலியா பார்த்து சொல்றாரு, एलिया ने उनसे कहा, குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தா அப்படி சொல்லி தன்னுடைய காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறார். मेरे लिए थोड़ा पानी पिला करके अपने बातों को कहने लगा। சரி, கர்த்தர் ஒரு இடத்துக்கு உங்களை அனுப்புனார் என்றால் ஒரு நோக்கத்தோடு அனுப்புவார். यदि परमेश्वर आपको एक जगह पर भेजते हैं तो एक मकसद की ओर आपको भेजेंगे। எந்த இடமா இருக்கலாம், वो कैसे भी जगह क्यों ना हो, மோசமான ஜனமா இருக்கலாம், कितने भी बड़ी मुश्किल की स्थान क्यों ना हो, பட் கர்த்தர் அனுப்பிச்சார்னா यदि परमेश्वर आपको भेजेंगे तो அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து आप उठकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। ஆபிரகாமை போல, अब्राहम के समान, எலியாவை போல एलिया के समान புறப்பட்டு போயிட்டே हम चलकर जाना है। ஹalleluya. हालेलुया। அங்க தான் இவர் ஸ்டே பண்றாருங்க. वहीं पर उन्होंने रहा करते थे। எதுக்கு இந்த சாரிபாத் உதவுக்கு கர்த்தர் கொண்டு வந்தாருன்னா, क्यों ये सारपत की विधवा के यहाँ पर लाए हैं? முதல் காரியத்தை நான் பார்க்கறேன் இப்படியா. पहला कार्य को इस तरह हम देखना चाहते हैं। எலியாவுடைய விசுவாசத்தை அங்க கர்த்தர் வளர்க்கிறார். एलिया की विश्वास को बढ़ाते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। என்ன விசுவாசம்? क्या है? அந்த லேடிட்ட எலியா சொல்றாரு, उस स्त्री से विधवा से एलिया नबी ने कहा, அப்பா கொஞ்சம் அப்பம் எடுத்துட்டு வானுங்கறார். मेरे लिए रोटी लेकर आओ। அந்த அம்மா சொல்றது 12வது வசனத்துல, 12वीं आयत में वो स्त्री कहती है, அதற்காவல் பானையிலே ஒரு பிடி மாவும் களையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன். இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அதை எனக்கு அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுக்கிறதுக்கு 2 விறகு பொறுக்கிட்டுக்கிறேன்ங்கறார். तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सबत मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड़े में मुट्ठी भर की मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिया जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। இவர் இப்ப அடுத்து ஸ்டே பண்ண வேண்டிய அந்த இடத்த சூழ்நிலையை பாருங்களேன். जहाँ इनको रहना है एलिया नबी को, उस स्थान की परिस्थिति को देखिए। ஸ்டே பண்ண வேண்டிய அந்த குடும்பத்தை நிலைமையை பாருங்களேன். जहाँ पर उनको रहना है वो परिवार की परिस्थिति को देखिए। கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் இருக்கு, கொஞ்சோண்டு மாவு இருக்கு, வேற எதுவுமே இல்லை. 2 விறகு பொறுக்கி நாங்க 2 பேரும் சாப்பிட்டு சாவ போறோம். मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, उसमें से एक रोटी बनाकर हम दोनों खाकर मरने वाले हैं। எலியா யோசிச்சிருப்பார், சார் நேற்று காலையில் காகங்கள் இறைச்சி அப்பமும் கொண்டு வந்துச்சு, இப்ப பாரு ஒரு रोटी கூட வராத சூழ்நிலையில கொண்டு வந்து கர்த்தரனை போட்டாரேன்னு। एलिया नबी सोचा होगा, अरे कल तक देखो तो मेरा स्थिति कैसा था, सवेरे और सांझ को रोटी और मांस मिलता था, अब देखो रोटी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। ஆண்டவரே எதுக்கு ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில போய் என்ன சிக்க வச்சிட்டீங்களா? हे प्रभु, क्यों ऐसे परिस्थिति में मुझे जाकर फंसाया? எதுக்கு இந்த வீட்ல போய் என்ன வந்து தங்கும்படியா என்னை அனுப்பிச்சீங்க? क्यों इन परिवार में आकर रहने के लिए मुझे क्यों भेजा? ஒரே ஒரு ரீசன், एक कार्य, உனக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்து, आपके अंदर की विश्वास को बढ़ाने के। எலியா சொல்றாரு, एलिया नबी कहते हैं, பயப்படாதே, आप मत डर। ஹalleluya, हालेलुया। நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து, जाकर अपनी बात के अनुसार तू कर। ஆனாலும் முதல் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா, பின்பு உனக்கு உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம்। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आओ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। கர்த்தர் அடுத்த மழையை கொடுக்கும் வரையும் பானையில மாவும் எண்ணெயும் குறையே போவதில்லைன்னு எலியா சொல்லிட்டாருயா। और एलिया नबी ने इस तरह कहा, अगले बरसात के समय तक तेरे आटा या तेरे तेल कभी कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। உங்களுடைய விசுவாசம் எங்கங்க? आपका विश्वास कहाँ है? உங்களுடைய விசுவாசம் எங்க? आपकी विश्वास कहाँ है? ஒன்றுமில்லாத நேரத்துல நம்முடைய விசுவாசம் பொங்கி வரட்டும்। जब कुछ भी नहीं होता है उस वक्त आपकी विश्वास बढ़ते जाए। சூழ்நிலை சரியில்லாத நேரத்துல உங்களுடைய விசுவாச வார்த்தைகள் வரட்டும்। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है उस वक्त आपकी विश्वास से भरे हुए शब्द निकल आए। ஈவன் அந்த அம்மாவுக்கு கூட புரிஞ்சிருக்காது இவ சொல்ற காரியங்கள்। जब एलिया बोलते थे वो स्त्री ने जरूर समझ नहीं पाए होंगे। அந்த அந்த வார்த்தைகளை அந்த அம்மா கூட ஏற்றுக்கொள்ள கூட இருந்திருக்க முடியாது। शायद उन वचन को वो मां ने, उस विधवा ने ग्रहण किया नहीं किया पता नहीं है। ஒன்னு சொல்லுவேன், लेकिन एक बात को कह सकते हैं, இவருக்குள்ள இருந்த அந்த விசுவாசம் அவளையும் தொட்டது। एलिया नबी के अंदर जो विश्वास था वो विश्वास उस विधवा को भी छू लिया है। हालेलुया, हालेलुया। அவர் சொன்னபடியே செய்தார்கள்। जैसा एलिया नबी ने कहते थे वैसा ही उस विधवा ने किया है। அங்க अनेक நாள் சாப்பிட்டார்கள் और बहुत दिन तक वो खाने पाए। 2 வருஷத்துக்கு மேலாக, कम से कम 2 साल से अधिक उन्होंने उसमें से खाने पाए। அங்க கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்தார்। वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है। கர்த்தர் சொன்னபடியே பானையில மாவு செலவழிந்து போகவில்லை,
எண்ணெயும் குறைந்து போகவே இல்லையா और मैदा और कुप्पी में तेल कभी हटाना ही समाप्त नहीं हुआ है ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया உங்க விசுவாசம் எங்கே आपकी विश्वास कहाँ உங்க है வீட்ல பற்றாக்குறை வரலாம் आपकी घर के अंदर कोई कमियां हो सकती है உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட் கம்மி ஆயிட்டே இருக்கலாம் आपकी खाते में पैसा कम होता है உங்க பர்ஸ்ல ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கலாம் आपकी पर्स में कुछ भी नहीं होता அந்த होगा நேரத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன वैसे समय தெரியுமா पर हमें क्या करना चाहिए விசுவாசம் विश्वास விசுவாசம் विश्वास விசுவாசம் विश्वास ஹalleluya हालेलुया இரண்டாவதாக दूसरा கர்த்தர் எதுக்கு அங்க போய் தங்க வச்சார் தெரியுங்களா क्यों परमेश्वर एलिय्याह नबी को वहां ले गया இவனுக்குள்ள இருக்கிற வரங்களை வெளிப்படுத்தும்படியாக इनके अंदर की वरदानों को प्रकट करने के लिए என்ன வரங்கனா क्या वरदान था 17ஆம் வசனத்திலிருந்து தொடர்ந்து 17वीं आयत से लेकर पढ़ेंगे இவைகளெல்லாம் நடந்த பின்பு வீட்டுக்காரியர் அந்த ஸ்திரீயின் மகன் வியாதியில் விழுந்தான் அவருடைய சுவாசம் போக மட்டும் அந்த வியாதி அரியத்து கொண்டே இருந்தது इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी की थी रोही हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया 19ஆம் வசனத்துல 19 में அந்த குமாரனை என்னிடத்தில் தாய் என்று சொல்லி அவனை அவள் மடியிலிருந்து எடுத்து தான் தங்கி இருக்கிற மேல் வீட்டில் அவனை கொண்டு போய் தன் கட்டில் மேல் வைத்து அங்கு ஜெபிக்கிறார் उसने उसे कहा अपना बेटा मुझे दे तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया 21ஆம் வசனத்துல அங்க விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார் और 21वीं आयत में वो विनती करने लगा परमेश्वर की ओर पुकारने लगा 22ஆம் வசனத்துல கர்த்தர் அந்த பிள்ளைக்கு ஜீவனை கொடுத்தார் 22वीं आयत में परमेश्वर ने उस बेटा को जीवन को दिया है இப்ப அந்த பிள்ளையை உயிரோட கொண்டு வந்து அந்த அம்மாட்ட अब கொடுக்கிறார் वो जी उठा और उस बेटे को ले आकर उस विधवा के पास दे दिया है ஹalleluya हालेलुया எதுக்கு தெரியுங்களா கர்த்தர் இந்த இடத்தை அனுமதித்தாரு क्यों परमेश्वर यहाँ आने के लिए उनको अनुमति दिया है அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆவியின் வரங்களை வெளிப்படுத்தும்படியாக एलिय्याह के अंदर की जो आत्मिक वरदानों को प्रकट करने के लिए ஆமென் आमीन பையன் செத்து போயிட்டான் उनका बेटा मर गया அந்த அம்மாவுடைய உள்ள எப்படி உடைஞ்சிருக்கும் उस विधवा की दिल कैसा होता होगा அம்மாவுக்கு ஒரே ஒரு பையன் தானே एक ही बेटा था உள்ளமெல்லாம் உடைஞ்சிருக்கும் उनका दिल टूटा होगा நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுங்களா लेकिन हमें करना क्या है கர்த்தர் நமக்குள்ள ஆவியின் வல்லமை அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் परमेश्वर हमारे अंदर आत्मिक वरदानों को दे रखे हैं ஆமாவா இல்லையா हाँ कि नहीं எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க कितने लोग विश्वास करते हैं வரங்களை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் परमेश्वर वरदानों को दे रखे हैं சகல பிசாசு சகல வியாதிகளை துரத்தும்படியாக நீக்கும்படியாக குணமாக்குகிற வல்லமையை கர்த்தர் நம்ம மேல அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் सारे शैतान को हराने के लिए सारी बीमारों को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर एक वरदान को दे रखे हैं ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया சீசர்ட்ட அதை தான் கொடுத்து அனுப்புகிறாரு यही परमेश्वर चेलों के पास देकर उन्हें भेजा है அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் புத்தகத்துல வாசிங்க போது प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं சீசர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் தன்னுடைய தேவன் கொடுத்த வரங்களை அங்க வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் चेलों ने परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उस वरदानों को प्रकट कर रहे थे ஆமென் आमीन நீங்க வரங்கள் இருக்கிறதா आज वरदान है क्या வெளிப்படுத்துங்க आप प्रकट करें இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் பிசிக்கலா இல்ல ஸ்பிரிச்சுவலா இறந்து போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க आज शारीरिक रूप से नहीं वरन आत्मिक रूप में मरे हुए कई लोग हैं நீங்க இருக்கிற இடத்துல आपकी जहां रहते हैं उसी स्थान में அவங்களை உயிர்ப்பித்து வரும்படியாக उन्हें जिला कर ले आने के लिए கர்த்தர் உங்களை அந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறார் प्रभु आपको उसी स्थान में रखे हैं ஆமென் आमीन மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி तीसरे कार्य को बताएंगे கர்த்தர் எதுக்கு தெரியுங்களா அந்த இடத்துல வச்சிருக்காரு क्यों परमेश्वर वहां पर रखे हैं एलिय्याह नबी को 2 வருஷத்துக்கு மேலாக அங்க இருக்கிறார் कम से कम 2 सालों से अधिक वहां रहते थे கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் दरअसल सोचिए அந்த விதவை वो विधवा ஒரு சின்ன பையன் एक छोटा लड़का கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 वयस 10 वयस मानिएगा 8 साल या 10 साल ஏன்னா எலியாவே தூக்கிட்டு போயிட்டார் மேல் வீட்டுக்கு அப்பனா சின்ன பையனா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா क्योंकि एलिय्याह खुद ही उनको उठाकर ऊपर चला गया तो इसका मतलब वो छोटा लड़का ही होगा அப்ப நிச்சயமா அந்த விதவையும் ஒரு இளம் விதவையா தான் இருப்பாங்க जरूर वो विधवा भी बिल्कुल एक यंग एज की होती होगी ஒருவேளை அந்த ஊர்க்காரங்களை கூட அந்த விதவையை ஒதுக்கி கூட வச்சிருக்கலாம் यदि वो गांव वाले उस विधवा को अलग रखे होंगे பட் அந்த விதவை வீட்டுல கிட்டத்தட்ட 2 வருஷத்துக்கு மேலாக அங்க குடி இருக்கிறார் लेकिन उस विधवा के घर पे 2 साल से अधिक वो रहा करते थे ஒரு ஆண் தன்னன் தனிமையா இப்படிப்பட்ட இடத்துல யாருமே குடி இருக்கிறதுக்கு ஸ்டே பண்றதுக்கு அலோ பண்ண மாட்டாங்க ऐसा एक अकेला एक आदमी जो है ऐसे एक स्त्री के घर पे नहीं रह सकता பட் இந்த 18ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது 18 आयत में அப்பொழுது அவள் எலியாவை நோக்கி தேவனுடைய மனுஷனே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க तब वो स्त्री इस तरह कहती है 17वें अध्याय का 18 आयत में इस तरह कहती है एलिया से वो कहने लगी हे परमेश्वर के जन
அந்த அம்மா சொல்றாங்க, वो विधवा ने कही, எப்படி கூப்பிடுறாங்க? कैसा बुला रहे थे? தேவனுடைய மனுஷன். हे परमेश्वर के जन. அப்ப அந்த அம்மாவுக்கு நல்ல இதயத்துல தெரிஞ்சிருச்சு, क्योंकि वो स्त्री ने अच्छे से अपने मन में जान लिया है, தேவனுடைய மனுஷன், हे परमेश्वर का जन है, தேவன் பரிசுத்தர், परमेश्वर पवित्र है, இந்த மனுஷனும் பரிசுத்தவான். ये व्यक्ति भी पवित्र है. எத்தனையோ மாதங்கள் எங்க வீட்ல அவர் குடியிருக்கிறார், वो कितने महीनों से हमारे घर पे रहते हैं, பட் இவர் பரிசுத்தவான். लेकिन ये पवित्र है. இவர் பேச்சுல நான் பரிசுத்தத்தை பார்க்கறேன், इसकी बातों में मैं पवित्रता को देखती हूँ, இவர் பார்வையில நான் பரிசுத்தத்தை பார்க்கறேன். इनकी नजर में पवित्र है. தேவனுடைய மனுஷன். ये परमेश्वर का पवित्र जन है. அதே வசனத்தை வாசிக்கிறோம் தொடர்ச்சியா. उसी वचन में आगे देख सकते हैं, எனக்கும் உமக்கும் என்ன, என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ணவும் என் குமாரனை சாக பண்ணவுமா என்னிடத்தில் வந்தீர் என்றார். मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे का मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ண வந்தீங்களான்ட்டா. मेरे पाप का स्मरण दिलाने के लिए आए हैं क्या? அப்ப இந்த விதவை தன்னுடைய முன்னே காலத்துல ஏதோ ஒரு அக்கிரமம், ஏதோ ஒரு பாவத்தில் பண்ணிருக்கலாம் நினைக்கிறேன். यदि ये विधवा अपने बीते हुए समय पर कुछ पाप किया होगा. அப்ப இந்த எலியாவை தேவனுடைய மனுஷனை இந்த பரிசுத்தவானை பார்க்க 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 அவருடைய இருதயத்துல அந்த பாவ உணர்வு அடைகிறாங்க அந்த லேடி. यानी एलिया को जैसे वो देखती रहती उन्होंने अपने हृदय में अपने पाप को याद उनका आ रहा है. இது எல்லாத்தையும் பார்த்தா இந்த பாவ உணர்வுலாம் வராது. सबको देखकर ऐसा नहीं होता है. தேவனுடைய மனுஷனை பார்த்தா தான் நமக்குள்ள இருந்த பாவ உணர்வு यदि வரும். परमेश्वर के लोगों को देखेंगे तब ही ऐसा हमारे दिल में आता है. இது தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ள ஊழியம் செய்யும்போது தான் இப்படிப்பட்ட பாவ உணர்வை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर सेवा करेंगे तब ही हम ऐसा अपने पाप को हम यानी एक रिपेंटेंस की ओर आएंगे. ஆமென். आमीन. அப்ப பாருங்களேன், எதற்காக தேவன் எலியாவை அங்க கொண்டு வந்தார் என்றால் தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை அங்க வெளிப்படுத்தும்படியாக. क्यों परमेश्वर एलिया नबी को यहाँ पर लाए हैं? ताकि अपनी पवित्रता को वहां पर प्रकट करें. அதனால தான் எலியாவை இப்படியாய் அந்த லேடி அழைக்கறாங்க, நீ தேவனுடைய மனுஷன். इसीलिए वहां पर वो विधवा ने एलिया को इस तरह कहती है परमेश्वर के जन. 24 வசனத்தை வாசிக்கிறோம். 24वीं आयत में, அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ எலியாவை நோக்கி, நீ தேவனுடைய மனுஷன் என்றும் உம்முடைய வாயிலிருந்து பிறக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்மை என்றும் இதனால் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்றார். स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है. ஹalleluya. हालेलुया. எந்த ஸ்திரீ சொல்றாங்க? कौन सा स्त्री कह रही है? பாகாலை சேவிக்கிற ஒரு ஸ்திரீ, पहाल की आराधना करने वाली एक स्त्री, விக்கிரங்களை செய்து விக்கிற ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு ஸ்திரீ, जहां पर मूर्तियों को बनाकर बेचा करते हैं वहां की रहने वाले एक स्त्री, யேசபேல் பிறந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு ஸ்திரீ, येसेबेल जहां जन्म हुई उसकी गांव की एक स्त्री தேவனுடைய மனுஷன் என்று சொல்றாங்க. परमेश्वर का जन करके कह रही है. ஹalleluya. हालेलुया. உங்களுடைய வார்த்தை கூட கர்த்தர் உண்மை இருக்குதுங்கட்டார். आपके वचन में सच्चाई है करके कह रही है. हालेलुया. हालेलुया. இதுதாங்க இந்த பரிசுத்தத்தை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். यही पवित्रता के लिए हमें होना चाहिए. இந்த பரிசுத்தம் அவன் கேரி தாட்டிட்டு இருக்கும்போது வெளிப்படுறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ये पवित्रता जब वो करीत नामक नाले में रहते थे वहां पर प्रकट होने के लिए कोई मौका नहीं है. இந்த விசுவாசம் அல்லது இந்த வரங்கள் அல்லது அவன் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் அங்க கேரி தாட்டடையில் தேவையே இல்லாம போயிருச்சு. ये विश्वास क्यों ना हो या इनकी वरदान क्यों ना हो, वहां पर करीत नामक नाली के पास कोई इस्तेमाल का नहीं है. அங்க என்ன எழுகிறது, சாப்பிடுறது, தூங்குறது இதுதான் இருந்துச்சு. वहां क्या करते थे? बस उठना खाना सोना. இதுதான் ஆசீர்வாதம். यही आशीष है. ஆனா இத காட்டிலும் மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் சாரிபாத் ஊர்ல கர்த்தர் लेकिन வைத்திருக்கிறார். इससे बढ़कर एक ऊपर की आशीष को ही परमेश्वर सारपत के नगर में रखे हैं. நீ யார் என்பதை வெளிப்படுத்தணும் आप கர்த்தர். कौन है करके वहां पर प्रकट करना है. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்தம் இன்னைக்கு வெளிவரணும். आपके अंदर की पवित्रता को प्रकट करना है. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் இன்னைக்கு வெளியே வரணும். आपके अंदर की विश्वास को प्रकट करना है. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜெப வரங்களை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தணும். आपके अंदर की प्रार्थना के वरदानों को प्रकट करना है. ஆமென். आमीन. இதற்கு ஏற்ற இடம் சாரிபாத். इसका जो योग्य स्थान है सारपत. ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் சாரி ஆண்டவரே சொன்னா கூட சாரிபாத் தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு यदि வைத்திருக்கிறார். आप कहेंगे प्रभु मुझे मना मुझे क्षमा करें करके फिर भी आपको सारपत की ओर ये जाना पड़ेगा. நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்ல ஒரு முதல் தீர்க்கதரிசி ஒரு புறஜாதி தேசத்துல போய் தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தினது இந்த எலியா தான் நான் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். यानी पहला एक अन्य देश में जाकर अपने परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया है वो केवल एलिया नबी ही करके हम विश्वास करते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. இப்படி கூட சொல்லலாமே,
या ऐसा भी हम कह सकते हैं அந்த ஊர்ல இருந்து தான் யேசபேல் வந்தாங்களே, उसी शगर से ही तो जसेबेल आई हुई। இங்க வந்து இஸ்ரவேல்ல இருந்து சில கலகலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, यहाँ पर इजराइल में आकर बहुत बड़ा एक दुखी का कारण बन गए। கர்த்தர் சொன்னாரு, ஏய் நீ யேசபேல் ஊருக்கு போப்பான்ட்டார்। प्रभु ने कहा तू जसेबेल की गांव जाओ, அடி அங்க போய் கலக்கின்ட்டார்। तू वहां जाकर उन देश को उलट पलट कर। ஹalleluya, हालेलुया। நீ உங்க ஊர்ல கலக்கத காட்டுல நீ அடுத்த ஊர்ல போய் கலக்கு। अपने गांव से बेहतर है वहां जाकर अन्य देश में तू उलट पलट कर उस देश को। அந்த ஊர் மக்கள்லாம் நான் வந்து காம் செய்த பாவத்தினால சாபமாய் வாழ்ந்துட்டேன், நீ சாபத்தை உடைக்கிறதுக்கு நான் உன்னை அனுப்புறேன்ட்டாரு। वहां के गांव वाले काम के श्राप के चलते वो श्राप में पड़े होंगे, उस श्राप को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने वहां पर भेजे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। எவ்வளவு நல்ல ஒரு கர்த்தர் தேவன்। प्रभु कितना अच्छा है। சோ கர்த்தர் உங்களுக்கு என்று குறித்த இடம், வேலை, குடும்பம், ஊழியம், ஃபீல்டு எதுவாக இருந்தாலும் அதை நேர்த்தியாய் கர்த்தர் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார்। यदि परमेश्वर आपके लिए जो भी नियुक्त किए हैं, परिवार, स्थान या सेवा का स्थान या मिशनरी फील्ड क्यों ना हो या नौकरी क्यों ना हो या कोई भी जगह क्यों ना हो, वहाँ पर अब जाना है। 18th அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல 18वें अध्याय पहला आयत में அநேக நாள் சென்று 3ஆம் வருஷம், கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் நீ போய் இப்போ போய் ஆகாபுக்கு உன்னை காண்பின்ட்டார்। बहुत दिन के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। ஆமென், आमीन। ஆகாபுக்கு போய் உன்னை காண்பின்ட்டார், அவ்வளவுதான்। आहाब को तुझे दिखाओ करके बस कह दिया, நீ பேச கூட வேணாம்யா, तो बोलने के लिए भी जरूरत नहीं है, ஏன்னா நீ தேவனுடைய மனுஷன், क्योंकि तू परमेश्वर का जन है। உன்கிட்ட பரிசுத்தம் இருக்கு, तुझमें पवित्रता है, விசுவாசம் இருக்கு, विश्वास है, உன்கிட்ட ஆவின் வரங்கள் இருக்கு। आत्मिक वरदान है। இப்படிப்பட்ட மனுஷர்க ऐसे लोग जो है போய் ஜஸ்ட் காண்பித்தாவே போதும்। बस आप अपने आप को दिखाना ही काफी है। நான் தேசத்தின் மேல் மலையை கட்டளையிடுவேன், मैं देश के ऊपर बरसात को बरसाऊंगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமான மலையை கர்த்தர் கட்டளையிட போகிறார்। आज आशीष का बरसात को प्रभु भेजेंगे, ஒரு எழுப்புதல் மலையை கர்த்தர் एक தர बेदारी की बरसात को भेजेंगे। ஆமென், आमीन, ஹalleluya। हालेलुया। ஆண்டவருடைய கரத்துல உங்களை ஒப்பு கொடுத்துங்க। परमेश्वर के हाथ में अर्पण करें। ஆண்டவர் எதை வைத்திருக்கிறாரோ மிகுந்த கவனமாய் பொறுமையோடு ஓட கடவோம்। जो भी परमेश्वर आपके लिए रखे हैं उसमें हम धीरज से हम दौड़ें, உங்களுடைய பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்வோம்। अपनी पवित्रता को संभालें। ஜெபம் பண்ணுவோமா? आइए प्रार्थना करें। நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரம்। भला परमेश्वर धन्यवाद से तेरी கிருபை आराधना, நிறைந்தவரே உமக்கு நன்றி। अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर धन्यवाद। நீர் எலியாவின் தேவன், तो एलिया का परमेश्वर எங்களோட தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக हमारा भी परमेश्वर के लिए धन्यवाद है। அநேக சமயத்துல நீர் எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான பாதையில நடத்துகிறீங்க, அதற்காக நன்றி। कई बार आप हमें आशीष का रास्ते में चलाते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा। சில சமயத்துல நாங்க விரும்பாத ஒரு இடம், விரும்பாத ஒரு சூழ்நிலை, விரும்பாத ஒரு காரியத்துல எங்களை நீங்க வைத்திருக்கிறீங்க, அதற்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோம்। लेकिन और कोई ऐसा समय आता है जहां हम पसंद ही नहीं करते हैं, प्रभु उसी स्थान की ओर हमें आप ले चलते हैं। பட் எதற்காக நீங்க எங்களை வைத்திருக்கீங்களோ அதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு அந்த இடத்துல எங்களுடைய ஆவியின் வரங்களையும் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தையும் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்தத்தையும் நாங்கள் வெளிப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, जिस कार्य के लिए आपने वहाँ पर हमें ले चलते हैं, वहाँ पर अपने विश्वास को, अपने वरदानों को, अपनी पवित्रता को वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए हमें मदद कर रहा है। நாங்கள் இருக்கிறத அந்த இடத்துல நாங்கள் அவர்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக எங்களை மாற்றுவீராக। जिस स्थान पे हमें वहाँ पर खुदावन हम उन लोगों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। ஒருவேளை விதவை என்னை போஷிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, நான் அந்த விதவைக்கும் அந்த வீட்டாருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியாக எங்களை நிறுத்துவீராக। यदि वो विधवा हमें भोजन कर खाना खिलाती है या नहीं, वरन हम उस विधवा के लिए आशीष का कारण होने पाए। கடைசியாக என்னை தேவனுடைய மனுஷன் என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக। अंतिम में खुदावन हम परमेश्वर के जन करके वे लोग जानने के लिए मदद कर, நான் उண்மை உள்ளவன் என்பதை இந்த தேசம் அறியட்டும் ஐயா। हम विश्वास योग्य है करके ये देश जान सके, நான் பரிசுத்தவான் என்பதை இந்த தேசம் அறிந்து கொள்ள, हम पवित्र है करके इस देश जान पाए। எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அப்படிப்பட்ட வழியில நடத்துவதற்காக நன்றி சொல்லுங்கள்। हम हर एक को ऐसे रास्ते में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद करते हैं। ஆசீர்வதி आशीष कर, மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर। ஆமென், आमीन, ஆமென், आमीन, आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।